پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات دیں گے۔ ویڈیو سے پہلے حصے میں ہم فرعون کی ذات سے متعلق کچھ اہم بات بتائیں گے، دوسرے حصے میں فرعون کا اصلی نام بتائیں گے، اور تیسرے حصے میں ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق فرعون کے محل کے مطابق امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فرعون کا محل کیسا تھا، کب بنا اور اس وقت کہاں موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا۔ وہ بہت ہی خود غرض اور متکبر تھا، نہایت ہی بدتمیز تھا۔ اس نے کئی سالوں تک لوگوں پر حکومت کی اور اپنی ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو کہ ایمان لے آئی تھی، اور اس کے علاوہ فرعون کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی۔ اس زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجا کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ فرعون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے۔ آسمانی حکمرانی کے طور پر فرعون خدا کے حکم کا ناجات درندہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنی اسرائیل اور قبطی بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون اپنی عظیم یادگاروں اور محلوں کی تعمیر کے خاطر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور تشدد کیا کرتا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر فرعون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کیا تھا، اس لیے اب رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ فرعون کے زوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام کی قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بغیر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومی سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 7,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کو کالر کب کیسرا تھا۔ یمن کے بادشاہوں کا لقب طوبہ، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت اور ظالم تھا۔ فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے قریب ولید مصب بن ریان تھا اور کچھ کے قریب من فتح بن رومسیس سامی اس کا نام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ منقول ہے کہ فرعون زمین پر سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویدار بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، اور وہ یوں کہ جب یوم نیرو فوج اپنی آتشی پرستوں کی عید کا دن تھا، وہ دریائے نیل استحائی ٹھاٹے مارتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون کے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کے پانی کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرزور جیسے موجے مارنے کی اجازت نہیں دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کرو۔ تو اس لائن نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔
फिर उसने ऊनी लिबास से बनी हुई टोपी और राख भरी थैली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया जो अब तक मेकियास के नाम से मशहूर और मारूफ है, और हुक्म दिया इसकी रियाया और इसकी कौम में से कोई भी शख्स इसके पीछे नहीं आएगा। उसने जजीरे में दाखिल होते ही शाही लिबास और सर का ताज उतार कर ऊनी लिबास और बालों से बनी टोपी पहन ली और राख जमीन पर बिखेर कर उस पर लोट पोट होने लगा और रोते हुए बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो गया और अपने चेहरे पर लाख लतपत करते हुए कहने लगा, ए मालिक मौला, मैं जानता हूं कि तू ही जमीन और आसमान का मालिक है और अव्वलीन और आखिरीन का माबूद है, लेकिन मुझ पर बदबख्ती गालिब आ गई। मैं तेरी नाफरमानी से सरगशी में बहुत आगे बढ़ गया। तू मेरा माबूद है और मैं तेरा बंदा हूं। तूने मेरे मुतालिक जो फैसला फरमा दिया सो फरमा दिया। मौला, मुझे अब मेरी कौम में जलील और रुसवा न कर, और तू ही सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों, अभी फिरौन की बात पूरी न हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त दरियाए नील को जारी होने का हुक्म दे दिया और दरिया से फरमाया कि जहां तक फिरौन जाए वो भी इसके साथ साथ चले। चुनांचे फिरौन अपनी कौम में इसी हालत में जा रहा था कि दरिया का पानी इसके दामन को तर्क करते हुए साथ साथ जा रहा था और लोग अपनी आस्तीनों को पानी और कीचड़ में डुबोकर खुशी से एक दूसरे को मार रहे थे, और उस वक्त से अब तक मिस्र में खुशी मनाने का यही तरीका राइज है। और अहले मिस्र, जिसे योम नेरूज जी यानी दरियाए नील की तुग़यानी का दिन कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, फिरौन अल्लाह ताला का दुश्मन था। जो लम्हा भर उसके लिए मुखलिस हुआ तो उसे बारगाहे इलाही तलब के मुताबिक अता किया गया, उसकी पर्दा पोशी की गई और कौम में उसको जलील और रुसवा होने से बचा लिया गया। तो जो शख्स सारी जिंदगी अखलास से अल्लाह ताला की इबादत और इबादत करता रहे तो वो उसे किस कदर इनामात से नवाजेगा, उसे आखिरत में क्या कुछ ना अता करेगा। इसी तरह जब नाफरमान बंदा अपने गुनाहों से ताइब हो जाए और अपनी खामियों का एतराफ़ करे, बारगाहे इलाही में ऊंची और आहिस्ता आवाज़ से गिड़गिड़ाए तो अल्लाह ताला पाक है बरोज़े क़यामत अजाब दे या सबके सामने जलील और रुसवा करे। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिरौन पर बदबख्ती गालिब आ गई और वो इसी तरह खुदाई का दावेदार बना रहा। प्यारे दोस्तों, अगर फिरौन के महल के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं कि फिरौन ने अपने वजीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया तो हामान ने ईंटों को पकाने और चूना तैयार करने का काम शुरू कर दिया और हर वो चीज़ जिससे इमारत तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इसका इंतजाम किया और सारी दुनिया के कारीगर इकट्ठे किए गए। कहते हैं कि लेबर के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद 50,000 थी। 7 साल के अरसे में वो महल तैयार हुआ और इसकी ऊंचाई इस कदर ऊंची थी कि जब ये आसमान और जमीन पैदा हुए हैं उस वक्त से इसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो महल फिरौन की ख्वाहिशों के मुताबिक तैयार हुआ था। जब उससे फारिग हुए तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सागुजार हुआ और दिली तौर पर सदमा हुआ। बस अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो क्योंकि मैं उसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिरौन और उसके खास लोग महल पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आए तो वो खून आलूदा थे। ये देखकर फिरौन और उसके साथी कहने लगे, तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया। नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया तो उन्होंने अपने पर मार कर इसके महल के 3 टुकड़े कर दिए और उनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा मगरिब में गिरा। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में यह भी आया है कि इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौमे फिरौन पर गिरा था जिससे 10 लाख फिरौनी लोग हलाक हो गए थे। और यह भी रिवायत है कि जो लोग इस महल को बनवाने में शरीक थे उनमें से हर एक डूब कर जल कर या किसी आफत में तबाह हो गया और अल्लाह ताला ने फिरौन का महल सुबह सवेरे यानी तुलुए फजर और तुलुए आफताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया था। जब फिरौन ने देखा और अपने कौम का बातिल होना मालूम हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मोजिज़ों से आजमाया और वो ये कि आसाई कलीमी, यदे बेजार, तूफान, चिबदी, चूहे, मेंढक,
खून सूरतों का बदल जाना और दरिया का फट जाना। प्यारे दोस्तों, फिरौन के महल के मुताबिक ये भी है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और इसके बाहरी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो फिरौन ने सरकशी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूं लेकिन ये सरकशी से बास नहीं आता, मुझे तो इसमें भलाई के आसार नजर नहीं आते। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपने नाम इसके दरवाजे पर देख रहा हूं जो उसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सोचिए कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाएंगे तो इसकी कितनी बड़ी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो और ये पैगाम पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।